नूर मख्फी निकला। अल्लाह ने नाम उसका मोहम्मद रखा। ऐ सल्ले अला ज़ाहिरो बातिन गौसी, सब नूर मोहम्मद है ये। अल्लाह अल्लाह, क्या शान खुदा शान नबी है गौसी, क्या शान खुदा शान नबी है नूरी। अल्लाह की ज़ुबान पे भी है सुबहान अल्लाह। क्या है जहाँ का राज मालूम हुआ, सब रमज़ो नाज़ो नियाज मालूम हुआ। निस्बत हुई जब इल्म हकीकी से मुझे, मालूम नहीं का राज मालूम हुआ। कोई मस्त मुझको बना गया, वो पियाला मुझको पिला गया। कोई मस्त मुझको बना गया, वो पियाला मुझको पिला गया। कोई मस्त मुझको बना गया, वो पियाला मुझको पिला गया। वो पियाला मुझको पिला गया। दिया कान में मेरे फूक कुछ, दिया कान में मेरे फूक कुछ। मुझे जाने क्या वो बना गया, दिया कान में मेरे फूक कुछ। मुझे जाने क्या वो बना गया। वो फुसू था उसकी निगाह में के नज़र, वो फुसू था उसकी निगाह में के फुसू भी जिसको न कह सके, के फुसू भी जिसको न कह सके। मुझे खुद नज़र वो बना गया, मुझे खुद नज़र वो बना गया। वो नज़र मिला के चला गया, मुझे खुद नज़र वो बना गया। वो नज़र मिला के चला गया। कोई देखता उसे देखना के नज़र में उसकी कीमा, के नज़र में हंस उसकी कीमिया। कि मैं पहले की तरह अब नहीं, कि मैं पहले की तरह अब नहीं। मुझे जाने क्या वो बना गया, कि मैं पहले की तरह अब नहीं। मुझे जाने क्या वो बना गया। अजब उसकी बातों में बात थी कि छुपी हुई कोई जात थी, कि छुपी हुई कोई जात थी। के पते थे सारे खुले हुए, वो बता के सबको चला गया। कोई एक को सब ही समझता था, कोई सब उसे छोड़कर। वही वो है सब में ये सब नहीं, वही वो है सब में ये सब नहीं। वो सबों में ऐसा बता गया, जिसे ढूंढता था मैं जा बजा।
वो नजर बचा के था हर जगह, वो नजर बचा के था हर जगह, वो नजर नवाज हर एक जगह, वो नजर नवाज हर एक जगह। मुझे उसका जलवा दिखा गया, वो नजर नवाज हर एक जगह, मुझे उसका जलवा दिखा गया। वो भला की उसकी थी सादगी के नजर जहाँ की न जचती थी, के नजर जहाँ की न जचती थी, मगर इस पे भी वो करीम था, मगर इस पे भी वो करीम था। ये बता के सबको पता गया, किया जाम हस्त से मस्त जब, तो लगा वो गौसी को छोड़ने, तो लगा वो गौसी को छोड़ने। किया जाम हस्त से मस्त जब, तो लगा वो नूरी को छोड़ने, तो लगा वो नूरी को छोड़ने। बड़ी मिन्नतों से पता लिया, बड़ी मिन्नतों से पता लिया, तो कमाल नाम बता गया, कोई मस्त मुझको बना गया, ओ पियाला मुझको पिला गया।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि फ़ौरन महफिल में आकर बैठें। ശൈഖുനാ തങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. तलबाए जामिया आरिफिया नूरिया का प्रोग्राम शुरू हो रहा है. ജാമിയ ആരിഫിയ നൂരിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രസംഗ പരിപാടി ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നാത്ത് ഷരീഫ് ബസുബാനെ മലയാളം മുഹമ്മദ് മുഫ്ലിഹ് മുതഅല്ലിം ശുഅബ തഹ്ഫീദ് മുഹമ്മദ് മുഫ്ലിഹ് ഹിഫ്ള് ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മലയാള ഭാഷയിൽ നാത്ത് ഷരീഫ് ആലപിക്കും. ആരവിടെ ചെറിയ മൈക്ക് السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي سيدنا خاتم الأنبياء അന്തിമയങ്ങുമൽ ഒരുപാടി ഖാലിഖ മമ്പബ് തന്ന് കനിഞ്ഞൊരു പൂവാടി ആശിഖിൻ ഖൽബകം വെന്തു നിറഞ്ഞൊരു തിരുഭൂമി ആലമീനാകെയും കുളിര് പകർന്ന മലർഭൂമി സവിധമിലണയാൻ കൈകൾ പുണരാനൊന്നു വിളിച്ചിടണേ സകലവും അങ്ങയിലർപ്പണമേകിയ കൽബകമാക്കിടണേ
തിരുസ്നേഹം പുണരാൻ നീ മധുഹൊരു സബബാക്കിടണേ. അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ അൽ അമീൻ എന്നാണു വിളിപ്പേര്. ത്വാഹ നബിയുള്ള അല്പവും ചെയ്തില്ല വർപ്പോര്. അത്ഭുതം തീർത്തുള്ളൊരു നേതാവ് ഖാതിം സ്വല്ലല്ലാഹ് അഹദിനന്ത്യ പ്രവാചകരാം പൂവ്. മണിമക്കത്തുദയം ചെയ്ത മഹബൂബർ തിരു സ്വല്ലല്ലാഹ് മഹിമക്കടലാണവരല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ മധുരിക്കുമില്ല മഹിയിൽ പ്രഭവിതറിയ മുത്തേ. മനസ്സിൻ മഹബത്തിൻ സത്തേ മധുഹൊലികൾ തീരാമലരെ യാ ഹബീബൂരേ. ഇഷ്കിൻ മഹാരാജാക്കൾ ഇഷ്കിൻ മഹാരാജാക്കൾ തെന്നുട ഹൃദയം നീറിയുതിർന്ന ഇശലിന്റെ വരികൾ പ്രേമിക്കുന്നു ഞാൻ. ഇടറുന്ന മനസ്സിലെ വേദനകളകറ്റുന്ന മധുഹിന്റെ സ്വരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لي خلاصي خير ملتزمي. وجدته لي خلاصي خير ملتزمي. വാനിൽ പാറും പറവക്കൂട്ടം പുണ്യമദീനയിലെത്തുമ്പോൾ വാത്സല്യത്താലും മക്കനിഞ്ഞ മധുഹുകളോർമ്മയിലോടുമ്പോൾ വിടരാത്തൊരു മോഹവുമായി പാടിത്തളർന്ന് വാടി ഞാൻ. വിടരാത്തൊരു മോഹവുമായി പാടിത്തളർന്ന് വാടി ഞാൻ. പുണ്യമദീന ഖൽബിലെ സീന തങ്ങളെ വീടാ തിങ്കൾ നാടാ. അണയാൻ വിധിക്കില്ലേ ത്വാഹ അകമിൽ കനിയില്ലേ റോഹ. അജബാന്നൊരു ഇഷ്കിൻ മധുരം നൽകിടണേ രാജാ. ഹയാത്തുക ഖൈറുൽ ലനാ ബീബി മമാതുക ഖൈറുൽ ലനാ. حياتك خير لنا حبيبي مماتك خير لنا. ഞാൻ പാപം നേരം വിതുമ്പി നബി. ഞാൻ നന്മയിലേറാനായി കരഞ്ഞ നിധി. പാപം പൊറുത്തു മദീനയിൽ വിളിക്കുകില്ലേ. പാവന പാദം മുത്താൻ വിധിക്കുകില്ലേ. മദീനയിൽ പോയിടണം ഹബീബിലൻ മധുഹുകൾ പാടിടണം. മദീനയിൽ പോയിടണം ഹബീബിലൻ മധുഹുകൾ പാടിടണം. ഹബീബിലൻ മധുഹുകൾ പാടിടണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. तकरीर बज़ुबान उर्दू सैयद अब्दुल अजीज़ मुतालिम फ़ादिल सनदी. फ़ादिल അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി സയ്യിദ് അബ്ദുൽ അസീസ് ഉറുദു ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കും. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حامدا ومصليا أما بعد
فقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആലം പടക്കും മുമ്പ് റബ്ബുൽ ആലമീൻ ആശിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ നൂറിലേക്ക് നൂറായിരങ്ങളെ കൂട്ടിയെടുപ്പിക്കാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുമ്പ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സിൽസില നൂരിയ അമരക്കാരൻ ഞങ്ങളുടെ ശൈഖുനാ മുർഷിദുനാ തവല്ലല്ലാഹു ഉംറ മഹാനവർകളെ, നൂരി പൂങ്കാവനത്തിന് അലങ്കാരമായ പീർസാദകളെ, നൂരി ദർശനത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായ ഖുലഫാ നേതാക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, ജാമിയ ആരിഫിയ നൂരിയ സന്തതികളായ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാനുജ സഹോദര സഹപാഠികളെ, മാന്യ സദസ്യരെ, മുത്തുനബിയുടെ ഉമ്മത്തിയാവുകയും ഉമ്മത്തിയായതിൽ അഭിമാനം കൊണ്ട് ആനന്ദത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി അന്തസ്സോടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നാമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യവാന്മാർ. ലോക സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ നയനങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന 14-ാം രാവിലെ പൂർണ്ണ പൗർണമി പോലും നാണിച്ചു പോകുന്ന മദീന ഷരീഫിലെ മണൽത്തരികളെ വരെ രോമാഞ്ചപുളകിതമാക്കിയ ആ പ്രകാശപൂരിതമായ പൂമുഖം നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നേരിൽ കാണാനോ കണ്ടവരെ കാണാനോ സാധിക്കാതെ 1400-ലധികം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിറവിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ വീണ്ടും കാണാൻ മനസ്സ് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന, കണ്ടാലും പൂതി തീരാത്ത ആ സ്വർണജാലിയും പച്ചക്കുബ്ബയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മദീന മുനവ്വറയിൽ നിന്ന് 4000-ലധികം കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ അറബിക്കടലിന്റെ ഓരത്ത് കേരളക്കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന പാവങ്ങളായ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നൂറും കാണിച്ചു തന്ന, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഹുബ്ബിന്റെ വിത്ത് പാകി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പോലും കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഉന്നത വിഭാഗമാക്കി നമ്മെ മാറ്റാൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മുറബികളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ മശായിഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളെയും, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉത്ബുൽ മശായിഖ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളെയും, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽ മശായിഖ് മദ്ദലില്ലാഹുൽ ആലി തങ്ങളെയും ലഭിച്ച നാം സൗഭാഗ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സുൽത്താൻമാരാണ്. ഗുലാമേ ആസ്താനെ തൂ ബാദിഷാ തെറാ ഖാഹാ നഖാ ഹമ്മാലുജാ. ആ പുണ്യ മദീന ദർബാറിന്റെ ഗുലാമാകാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ചക്രവർത്തികളാണ്. അല്ലാഹു തആല ചെയ്തു തന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, സാന്ദർഭികമായി ഈ വിനീതൻ ഫൈലാന നൂരി വ ആരിഫ് ബശകല നൂരി ഷാ സാനി എന്ന വിഷയത്തിൽ 2 വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് വിരമിക്കാം. ജബീനെ നൂരി ഷാ സാനി ഹെ ചംകാ നൂർ ആരിഫ് സേ, ഉജാല നൂർ ആരിഫ് കാ യഖീനൻ ഷാഹ നൂരി സേ. शाह नूरी नूर पाया नूर अव्वल मुस्तफाई का, नूर अव्वल है मुनव्वर नूर आला ज़ात सुभान से. നൂരി ഷാ സാനിയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന നൂർ ഷെയ്ഖ് ആരിഫ് നൂറുല്ലാ ഷാ നൂരിയുടെ നൂറാണ്. ഷെയ്ഖ് ആരിഫ് നൂരി ഷാ തങ്ങളുടെ നൂറാണ്. നൂരി ഷാ തങ്ങൾ ഹബീബ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ നൂറാണ്. മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൂറുൻ അലാ നൂർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ നൂറാണ്. ബഹുമാനികളെ, അനാദ്യനായ അല്ലാഹു പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ചിപ്പി തുറന്നത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന നൂരി കലിമയിലൂടെയാണ്. പുള്ളിയില്ലാത്ത 24 നൂരി അക്ഷരങ്ങളിൽ കോർത്ത ഈ പരിശുദ്ധ കലിമയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനാധാരം. ആദ്യ മനുഷ്യൻ ആദം അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ അവസാനം ജനിക്കുന്ന ആദം സന്തതി വരെ സർവ മനുഷ്യരെയും അർശ്, കുർസി, ലൗഹ്, ഖലം മുതൽ ഹയവാൻ, നബാത, ജമാദാത്ത് വരെ സർവ സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങളെയും
സ്ഥലകാല ഭേദമന്യ ഭാവിഭൂത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒരേ മുറ്റത്ത് ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ വൃത്തത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ഈ കലിമയിൽ അന്തർലീനമായ ദിവ്യപ്രകാശമാണ് കൂരിരുട്ടിന്റെ മക്കളായ കാട്ടറബികളെ അന്ത്യനാൾ വരെ വരുന്ന മനുഷ്യകുലത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റിയത്. 1400 കൊല്ലം പിന്നിട്ടെങ്കിലും ആ പരിശുദ്ധ കലിമയുടെ മാസ്മരിക തെളിച്ചം അതേ തേജസ്സോടെ ആർജിച്ചെടുക്കുകയും ഒരുവിധ പ്രകോപനത്തിനും പ്രലോഭനത്തിനും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത ആത്മസ്ഫുടതയും ചെറുതും വലുതുമായ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും അർശുവാലയുമായി സംവദിച്ച് അപ്പോൾ പരിഹാരം കാണാവുന്ന സൗഹൃദ ബന്ധവും ഏത് പൈശാചിക ശക്തികളെയും നിർഭയം നേരിടാനും തരിപ്പണമാക്കാനും മതിയായ ഈ മാനിക ശക്തിയും ഫഅലം അന്നഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഈ പരിശുദ്ധ കലിമയുടെ വിജ്ഞാന സമ്പത്തിലൂടെ കൈമുതലാക്കിയ 40ഓളം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന 10,000-ങ്ങളെ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വാർത്തെടുത്ത് അസ്ഹാബി കന്നുജൂം നക്ഷത്രതുല്യരായ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ നേരെ പുറകിലെ സഫിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി കാണിച്ച ചരിത്രത്തിൽ സമാനതയില്ലാത്ത അത്യപൂർവ അത്ഭുത ജന്മത്തിന്റെ പേരാണ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ യുഗപുരുഷൻ ശൈഖുനാ നൂറുൽ മശായിഖ് സയ്യിദ് നൂരി ശാഹ് തങ്ങൾ. ജന്മം മുതൽ 56 വർഷം നിരന്തരം ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ മശായിഖിന്റെ തർബിയത്തിൽ മാത്രം ജീവിതം ഹോമിച്ച അവരുടെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ സർവ്വഗുണങ്ങളും ആവാഹിച്ചെടുത്ത് അടുത്ത യുഗത്തിലേക്ക് നൂറുൽ മശായിഖ് തന്നെ തന്റെ സ്ഥാനപതിയായി നിശ്ചയിച്ച അവരുടെ ആശീർവാദത്തോടെ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്ത അവരുടെ ജാനശീൻ ശൈഖുനാ ഖുത്ബുൽ മശായിഖ് നൂറുല്ലാഹ് ഷാ നൂരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിന്റെ നീണ്ട 32 കൊല്ലക്കാല ഐതിഹാസിക പടയോട്ടം മാനവലോകത്തുണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സദസ്സ്. അത് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. ആത്മീയതയെയും ത്വരീഖത്തിനെയും നഖശികാന്തം എതിർക്കുന്ന ഖൗമിന്റെ തലയെടുപ്പുള്ള കൊലക്കൊമ്പന്മാർ തന്നെ ത്വരീഖത്തും ആത്മീയതയും കൂടിയേ തീരൂ, അതുകൊണ്ടേ മനുഷ്യൻ നന്നാവൂ എന്ന് ഇന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് ആരെ കൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശൈഖുന ഖുത്ബുൽ മശായിഖിനെ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ശൈഖുന നടത്തിയ പടയോട്ടത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടായതാണ്. നമുക്ക് ആധികാരികമായി സധൈര്യം ഉച്ചൈസ്തരം പറയാൻ സാധിക്കും, കേരളത്തിൽ അല്ല, മൊത്തം ഇന്ത്യയിൽ അല്ല, ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഹക്കായ ത്വരീഖത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അഡ്രസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുത്ബുൽ മശായിഖ് നൂറുല്ലാഹ് ഷാ നൂരി തങ്ങളാണ്. ഈ 2 മഹാരഥന്മാരുടെ ഭൗതിക വിടപറയലിന് ശേഷം അവരുടെ ഫൈലാനെ നൂരി, ഫൈലാനെ ആരിഫി മാനവലോകത്ത് പ്രോജ്വലിപ്പിക്കാൻ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വെള്ളി നക്ഷത്രമാണ്. അല്ല, ഹിദായത്തിന്റെ ചക്രവാളത്തിൽ ഉദിച്ചുയർന്ന സൂര്യ തേജസ്സാണ് ശംസുൽ മശായിഖ് നൂരി ഷാ സാനി തവ്വലല്ലാഹു ഉംറ. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ തണൽ ആഫിയത്തോടെ നിലനിർത്തട്ടെ, ആമീൻ. ഈ കുറഞ്ഞ 4 കൊല്ലത്തിന്റെ കാലയളവിൽ ദൃശ്യമായ അവരുടെ നേതൃപാടവും തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നൂരി ഷാ താനിയല്ല, ഇത് നൂരി ഷാ ലാതാനിയാണ്. വമാ യന്തിഉ അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അനന്തരിയാണ്. ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം എന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ രക്തം സിരയിൽ ഒഴുകുന്ന അവരുടെ യഥാർത്ഥ പേരക്കുട്ടിയാണ്. വല്ലാഹു യഅസിമുക മിനന്നാസ് എന്ന് അള്ളാഹു ഉറപ്പ് നൽകിയ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കാര്യനിർവാഹകരാണ്. ഹരീസുന വമൻ യതവക്കൽ അലല്ലാഹി ഫഹു ഹസ്ബു എന്ന ആയത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പ്രതീകമാണ്. ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് നിന്നല്ല, പിതാക്കന്മാരുടെ മുതുകുകളിൽ വെച്ച് നിന്ന് തന്നെ ഈ കളരിയിലെ സർവ്വ അഭ്യാസങ്ങളും പഠിച്ച് പരിശീലിച്ചിറങ്ങിയ അതിവിദഗ്ധനാണ്. പലരുടെയും ഭാഷയിലെ കാലിന്റെ വെള്ളയിലെ ചുവപ്പ് മാറാത്ത ഈ ഇരിക്കുന്ന നൂരി ഷാ താനി 20-ൽ പരം രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന സിൽസില നൂരിയ, സിൽസില ആരിഫിയ നേതൃസ്ഥാനം അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട്
പല കമ്മിറ്റികളും പല സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പുഞ്ചിരിച്ച് കൂളായി പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. വല്ലാഹു യുഅയ്യിദു ബിനസ്രിഹി മയ്യശാ എന്ന പ്രഖ്യാപന ബലത്തിൽ ശൈഖുനാ നൂരി ഷാ സാനി. സത്യത്തെ മൂടിവെക്കുന്ന തൽപര കക്ഷികൾ അവരുടെ നൈമിഷിക ലക്ഷ്യലബ്ധിക്ക് വേണ്ടി കോടതികളുടെയും രാഷ്ട്രീയ മേലാളന്മാരുടെയും വാതിൽ പടിക്കൽ നാണം കെട്ട് കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രം കുനിയാൻ ശീലിച്ച ശൈഖുനാ നൂരി ഷാ സാനിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ഘോഷയാത്രയാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നാണ് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹൈദരാബാദ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എല്ലാ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരോടുമൊപ്പം അടുത്ത ദിവസമാണ് ആശീർവാദം തേടി ഇവിടെ എത്തിയത്. നൂറുകണക്കിന് ഔലിയാക്കളുടെ ദർഗകളും സജ്ജാദമാരും ഉലമാക്കളും ജാമിയ നിസാമിയ പോലത്തെ ഉന്നത കലാലയവുമുള്ള ഹൈദരാബാദിന്റെ സുന്നി നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നതടക്കം സർവകാര്യത്തിനും അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന തണൽമരം ശൈഖുനാ നൂരി ഷാ സാനിയാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിസങ്കോശം സത്യം വിളിച്ച് പറയാൻ ആർജവം കാണിച്ച ശൈഖുനാ നൂരി ഷാ തങ്ങളുടെ നെഞ്ചൂക്ക് അതേപടി അടർത്തിയെടുത്ത ഈ വീരശൂര നൂരി പുലിക്കുട്ടി ഹക്കിന്റെ എതിരാളികളുടെ വെടിയുണ്ട പോലെ ചീറി വരുന്ന ഓവറിലെ 6 പന്തുകളെയും തന്റെ ഹൈദരി കൈക്കരുത്തിൽ നിഷ്കരുണം ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തേക്ക് 6 പറത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ വർഷത്തോറും നടക്കുന്ന ഹജ്ജ്, ഉംറ, ബഗ്ദാദ്, അജ്മീർ, ഗുൽബർഗ സിയാറത്തുകൾ, കേരളത്തിൽ വർഷത്തിൽ നടക്കുന്ന 10ൽ പരം ഉർസുകൾ, തെർബിയത്ത് ക്യാമ്പുകൾ, ഹൈദരാബാദ്, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ, മക്ക, മദീന, റിയാദ്, അമാറാത്ത്, മലേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഇൽമി സദസ്സുകൾ, ഹൈദരാബാദിലെ ഉർസുകൾ, ചില്ലകൾ, കൂടാതെ റൗള നൂരിയ, റൗള ആരിഫിയ, ജാമിയ, ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹോസ്റ്റൽ, ലങ്കർഖാന, നൂരി മസ്കൻ, സ്വന്തം വീട് കുടുംബം ഇവയുടെ നടത്തിപ്പ്, അതിലപ്പുറം ലക്ഷക്കണക്കിന് പീർബായികൾ അവരുടെ ചെറുതും വലുതുമായ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം ഇവക്കൊക്കെ ഒറ്റയാളനായി നിർവഹിക്കുന്ന ശൈഖുനാ നൂരി ഷാ സാനി ഒരു മനുഷ്യ പിറവി തന്നെയാണോ? ഫൈലാന നൂരി, ഫൈലാന ആരിഫ് എന്ന മദനി വ ഇലാഹി ഫൈലുകളുടെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ആൾരൂപമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ശൈഖുനാ നൂരി ഷാ സാനി. അവരെ അടുത്തറിയാനും ഫൈലും ബർക്കത്തും കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതരാവാനും പാപികളായ നമുക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. വാഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. मनक़बत बउर्दू ज़बान मोहम्मद मुदस्सिर मुतालिम शुअबा ഹിഫ്ള് ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് മുദസ്സിർ ഉറുദു ഭാഷയിൽ മദ്ഹ് ഗാനം ആലപിക്കുന്നു. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. सल्लु अला नबी. ना करो जुदा खुदारा मेरे नूरी पिया, ना करो जुदा खुदारा मुझे अपने आस्था से ना मिलेगा फिर सहारा.
ज़रा लपट के रो लूं, मेरे नूरी पिया के ज़रा लपट के रो लूं, तेरे संग आस्तां से न करो जुदा खुदारा। तू हजार बार ठुकरा मेरा सर यही झुकेगा, तू हजार बार ठुकरा मेरा सर यही झुकेगा, मेरे दिल में है मोहब्बत, मेरे नूरी पिया मेरे दिल में है मोहब्बत, तेरे संग आस्तां से न करो जुदा खुदारा। मुझे खाक में मिला कर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिला कर मेरी खाक भी उड़ा दे, तेरे नाम पर मिटा हूँ, मेरे नूरी पिया तेरे नाम पर मिटा हूँ, मुझे क्या गरज निशान से न करो जुदा खुदारा। ना हो पास उनके पर्दा ना ये पर्दा दारियाँ हो, ना हो पास उनके पर्दा ना ये पर्दा दारियाँ हो, मेरी दुख बरी कहानी, मेरे नूरी पिया मेरी दुख बरी कहानी, जो सुने मेरी जुबां से न करो जुदा खुदारा। इस खाके आस्ता में एक दिन फना भी होगा, इस खाके आस्ता में एक दिन फना भी होगा, के बना हुआ है बेदम, के बना हुआ है बेदम, इसी खाक आस्तां से न करो जुदा खुदारा, मेरे नूरी पिया न करो जुदा खुदारा, मुझे अपने आस्तां से। अस्सलामु अलैकुम। तकरीर बज़ुबान उर्दू हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ मुताल्लिम शोबा तहफ़ीज़ हिफ्ज़ क्लास विद्यार्थी हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ उर्दू भाषा पसंद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
الحمد لله الذي جعلنا من الإنسان وهدانا إلى خير الأديان وزين قلوبنا بالإيمان والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حضوري مرشدي ومولاي حضرت قبلة دامت بركاتكم العالية ومعزز خلفاء كرام وعلماء عظام وأساتذة ذي اهتمام مكرم حاضرين وسامعين، अल्लाह रब्बे वहदहू ला शरीका लहू का बेपाया फजल व एहसान ये है कि उसने हम खाकसार बंदों को, हकीर व फ़कीर ग़ुलामों को आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, उम्मत के गमखार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुतबर्रिका में पैदा फरमाया और पैदा होने का बेपनाह फ़ख्र इनायत फरमाया और ये फ़ख्र अम्बियाई निकला। मज़ीद एहसान ये फरमाया कि ऐसे पुरफ़ितन व पुराशौब दौर में एक वली कामिल आरिफ बिल्लाह बाकी बिल्लाह फ़ानी फ़िल्लाह की सोहबत व संगत अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। मुहतरम हाज़रीन इकराम, आज हम यहाँ जलसा फैज़ान गौस आज़म व जलसा फैज़ान नूरी के अज़ीम व शान नूरानी व इरफ़ानी महफ़िल में जमा है। ये नाचीज़ आपके सामने मुसलमानों में मगरिबी तहज़ीब के तासुरात के मौजू पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेगा। अज़ीज़ान मुहतरम, इसमें कोई शक नहीं कि कुरूने ऊला से ही हक़ व बातिल की मारिका आराई जारी रही। हर दौर में मुआनिदीन और हर ज़माने में मुखालिफीन ने शरंगेज़ी फैलाई है। हर कौम व मिल्लत में ऐसे नाक़िबत अंदेश अफराद ने जन्म लिया है जिन्हें इशाअत हक़ और ग़ल्बा खैर से पैदाइशी दुश्मनी रही है। लेकिन मौजूदा दौर के जो फितने सर उभार रहे हैं वो एक ख़तरनाक तरीन साजिश और तअस्सुब पर मबनी इस्लामी दुश्मनी और अहले इस्लाम से अज़ली अदावत व नफ़रत का हिस्सा है। शायद यही वो ज़हनी फ़िक्री अमली इर्तिदाद है जो सबसे पहले इंसान के ज़ाहिरी तबीयत पर असरअंदाज होकर उसके बातिन से ईमान की हकीकी लज्जत छीन लेता है। ये एक ऐसा इर्तिदाद है जहाँ से वापसी की राह काफ़ी दुश्वार है। मेरा इशारा मगरिबी तहज़ीब की तरफ है। आज हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मगरिबी तहज़ीब तेज़ी से हमारे मुआशरे में सरायत करती जा रही है, जबकि इस्लामी तहज़ीब दिन प दिन कमज़ोर पड़ रही है। अफसोस इस बात का है कि जिन तबक़ात से इस्लाम की हिफाजत की उम्मीद थी, तालीम याफ्ता तबका, सरमाएदार तबका, बेशतर लोग मगरिबी किरदार को तरजीह देने लगे। हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व क़ारिईन की अक्सरियत मगरिबी अंदाज़ फ़िक्र व अमल की नक़ाली को तरक्की का मियार समझने लगे हैं। ये फितना इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि अगर इस पर फौरी तवज्जो ना दी जाए, आज ही इस पर काबू ना पाया जाए, तो अंदेशा है कि कल हमारी आने वाली नस्लों में इस्लाम से ताल्लुक़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, इस्लामी तहज़ीब खालिक़ अर्द व समा का नाफिज़ करता दीन मतीन है। अल्लाह ताला का इरशाद आली है,
व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यही वजह है कि इस्लामी तहजीब ना सिर्फ एक मजहब है बल्कि एक जामे निज़ाम ज़िंदगी है जो इंसान के अखलाक, मुआशरत, इल्म व अदब, इंसाफ और रूहानियत सभी पहलुओं को मुतवाज़िन अंदाज में संभालती है। इसके मुकाबले में मगरिबी तहजीब का जायज़ा ले तो मगरिबी तहजीब कोई मजहबी तहजीब नहीं, ना ये खुदाई तालीमात पर मबनी है, ना ही इंसान की रूहानी इस्लाह का मकसद रखती है। ये तहजीब दरअसल गैर मजहबी, हवस परस्त और नफ्स परस्त शैतानी चेलों की पैदावार है जो मजहब इस्लाम जैसे दीन मतीन को कमज़ोर और खोखला करने के लिए ही जन्म ली है, जिनके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है ववैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद अल्लज़ीना यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया अलल आखिरा व यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा उलाइका फी ज़लालिन बईद। उन काफिरों के लिए सख्त अजाब की हलाकत है जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं और अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं और चाहते हैं ये राह टेढ़ी हो जाए। यही लोग बहुत दूर की गुमराही में घिरे हैं और हमारा मुस्लिम मुआशरा बड़े भोलेपने से इसका शिकार बन रहा है। मगरिबी तहजीब का दारो मदार सिर्फ 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 आज़ादी, दूसरा मसावात, तीसरा दुनियावी तरक्की। आज़ादी यानी ऐसी आज़ादी जो लामहदूद हो, ना खौफ खुदा हो, ना अज़ाब जहन्नुम की फिक्र हो। और मसावात जो सिर्फ ज़ाहिरी सतह पर हो, और तरक्की ऐसी जिसमें हलाल व हराम का फ़र्क ना हो, इंसानियत व अखलाकियत का पास व लिहाज तक ना हो। ऐसी तहजीब खुद भी गुमराह और उसके इख्तियार करने वाले सबसे बड़े गुमराह। वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबा हवाहु बिगैरि हुदम मिनल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। और इससे बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह की हिदायत के बगैर अपने ख्वाहिश के पीछे चल पड़े। बेशक अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। मुहतरम सामाईन इकराम, अगर हम ऐसी तहजीब की अंधी तकलीद करेंगे और इस्लामी तहजीब को फरामोश करेंगे तो याद रखो कि हम अपने ही हाथों से अपने दीन की जड़ों को काट रहे हैं, क्योंकि मगरिबी तहजीब ने आज़ादी के नाम पर बेहयाई के दरवाज़ों को खोला है। अय्याशी, फहाशी और उरियानी को आम करके हमारी नौजवान नस्ल की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ तक के मसावात के खूबसूरत नारे के पर्दे में हम जिन्स परस्ती जैसे खबीस अमल को फरोग दिया। नतीजा ये निकला कि इंसानियत व अखलाकियात, वो ख़ानदानी निज़ाम, वो वालिदैन का एहतराम जिसकी इस्लाम ने बड़ी मेहनतों मशक्क़तों से आबियारी करके मुआशरे को जगाया था, सब कुछ तबाही के दहाने पर जा पहुँचा। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम मजहब इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। लिहाजा हर मुसलमान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में मजहब इस्लाम को, शरीअत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना शिआर बनाए। किसी कौम की शबाहत, बिलखुसूस मगरिबी तहजीब की शबाहत हमारे हरकात व सकनात में ना दाखिल हो, क्योंकि हमारे आका ताजदार मदीना रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको खुसूसन उनकी मुशाबहत से बचने की ताकीद फरमाई और इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की शबाहत इख्तियार करता है उन्हीं में उसका शुमार होता है। उनकी शबाहत से बचने में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल तो ज़रा देखिए। 10 मुहर्रमुल हराम का यौम आशुरा के रोज़े को जब अपनी उम्मत पर नाफिज फरमाया तो साथ एक और रोज़ा मिला लेने का हुक्म फरमाया, यानी 2 रोज़े रखने का हुक्म फरमाया। महज इस एहतियात के खातिर कि यहूदियों से हमारी मुशाहबत ना हो जाए, इसलिए कि वो भी यौम आशुरा का रोज़ा रखते हैं। हमारे नबी को इबादत में तक उन गुमराह यहूदियों की शबाहत मुशाबहत पसंद नहीं, तो अंदाज़ा करो कि हमको उनकी शबाहत से कितना एहतियात करने की ज़रूरत है। हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता,
हमसे तहजीब का दामन नहीं छोड़ा जाता, दश्त वो हश्त में भी आदाब लिए फिरते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सरकार की उम्र दराज फरमा, वालिदैन असातिज़ा इकराम की उम्र दराज फरमा, इल्म दीन सीखने समझने और उस पर अमल करने की आला तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर बज़ुबान अरबी हाफिज़ मोहम्मद निसार फ़ाज़िल सनदी। हाफिज़ मोहम्मद निसार फ़ाज़िल അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി, അറബി ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കും. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल सय्यदना मुहम्मदन रहमतल लिल आलमीन व जअलहू खातमन नबिय्यीन व हबीब रब्बिल आलमीन फ़ख़स्सहू बिमा लम युअत अहदुम मन क़ब्लहू वला बअदहू व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मुबीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़्फ़ह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही तअज़ीमन व तकरीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। समाहत रईसिल सिलसिलतिन नूरियति वल आरिफिय्या शेखिना व मुर्शिदिना शम्सिल मशाइख अश्शहीर बिनूरी शासानी हफिज़हुल्लाहु व अम्मा फ़ैज़ुहु व सआदतिल खुलफ़ाइल इज़ाम वल उलमाइल किराम व तुल्लाबिल अइज़्ज़ाइ व इख़वतियल बररह। इन्न मिन आज़मि व अशरफ़ि निअमिल्लाहि तआला अलैना अन्नहु जअलना मिन उम्मति हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़ाद हाज़ल फ़ज़्ल व शर्फ़ बिइताइना फ़ुर्सतन लिइक्तिसाबिल इल्मि वल इरफ़ान मिन औलियाइहिल किराम नूरिल मशाइख़ क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ व कुतुबिल मशाइख़ क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ व शम्सिल मशाइख़ तव्वलल्लाहु उम्रह मअल बक़ाइ फ़ी सुहबतिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि हाल। अय्युहल हफ़लुल किराम हाज़ा मिन हुस्नि हज़्ज़ी बिअन आतानी अल्लाहु हाज़िहिल फ़ुर्सतल ज़हबिय्या लिइल्क़ाइ अददिन मिनल कलिमात हौल मौज़ूइल मुख्तार अज़मतुन नबिय्य साहिबिल अनवार फ़ी हाज़ल मुअतमरिल मैमून बिमुनासबति फ़ैज़ानिल गौसिल आज़म व फ़ैज़ानिन नूरी। अय्युहल इख़वतुल किराम इन्नल कलाम अन अज़मति सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्रुन ताजुज़ु अन्हुल अलसिना व तक्सुरु दूनहुल उक़ूल व लैसा फ़ी वुस्इना अल-इहाततु बिहि फ़नहनु जुहालुन ला नअलम व क़ासिरून ला नुदरिक फ़क़द अजज़ अन बयानि अज़मतिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबारुल उलमाइ वल हुकमाइ व उलुल बसाइर फ़वज़अू अक़लामहुम व ख़ज़अू ख़ाशिईन वंतहा बिहिमुल अम्रु इलल इतराफ़ क़ाइलीन इन्न मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा
हुआ मुस्तफ़ा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व हबीबु व इन अज़मतहु ला यअलमु कुन्हा इल्ला रब्बहु जल्ला व अला फमा लना इल्ला अन नज़कुर बाज़ुल लम्हातिल यसीरा मिन अज़मतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा तअल्लमनाहु व फ़हिमनाहु मिन किताबिल्लाहि तआला क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा दल्लतिल आया अला उमूमि रिसालती व इन्नल अंबिया मिन क़ब्लु कानू युबअसूना लिअक़वामिन मअदूदा व फ़ी अज़मिनतिन महदूदा अम्मा सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़द जाअ बिरिसालतिन ख़ालिदतिन ला यहुद्दुहा ज़मानुन वला तक़सुरु अला इंसानिन दूना आखिर बल हुवा रसूलुन मबऊस इलन नासि काफ़ा कमा जाअ फिल हदीस उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा ऐ फ़ी ज़मनिही व गैरिही मिम्मन तक़द्दम औ तअख़्ख़र नक़ल शेख इस्माइल हक़्क़ी फ़ी तफ़सीरिही रूहुल बयान क़ौल शेख तक़ीउद्दीन सुब्की इन्नहु मुरसलुन लिजमील अंबियाइ वल उमम साबिक़ा मिन लदुन आदम अलैहिस्सलाम इला क़ियामिस साआ हैसु दल्ला अलैहि कलामुल्लाहि तआला व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून फस्सर शेख इब्न अजीबह अल-मीसाक़ बिल-मीसाक़ अला नबिय्यीन मिन लदुन आदम अलैहिस्सलाम इला ईसा अलैहिस्सलाम व फस्सर लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह बिअंतुम व उममिकुम व नक़ला क़ाल अली कर्रमल्लाहु वजहहु हैसु क़ाल लम यबअसिल्लाहु नबिय्यन आदम व मन बअदहु इल्ला अख़ज़ अलैहिल अहद फ़ी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अमरहु बिअख़ज़िल अहदि अला क़ौमिही ला यु'मिनुन्न बिही व ला यंसुरुन्नह सुम्मा क़ाल अल हक़्क़ु जल्ल जलालुहु लिमन अख़ज़ अलैहिमुल अहद अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़ीही तासीरुन व तहज़ीरुन अज़ीमुन सुम्मा ज़ादा फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका अल इक़रार व शहादा व आरज़ अनिल ईमान बिही व नस्रिही बअद ज़ुहूरिही फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून अल ख़ारिजून अनिल ईमान अल मुतमर्रिदून फ़िल कुफ़रान अय्युहल हाज़िरून अल किराम इन्न नबियना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकुन नबिय्यन लिल इंसानियति जमआ फहसिब बल कान रहमतन लिल आलमीन जमीआ वक़द मनहहु अल्लाहु तआला लक़ब अर्रहमा कमा क़ाल सुब्हानहु व तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन जाअ फी तफ़सीर रूहुल बयान क़ाल फी अराइसिल बक़ली अय्युहल फ़हीम इन्नल्लाह अख़बरना अन्ना नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा ख़लक़हु सुम्मा ख़लक़ जमीअल ख़लाइक़ि मिनल अर्शि इलस सरा मिन बाज़ि नूरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इरसालुहु इलल वुजूदि वश्शुहूदि रहमा लिकुल्लि मौजूद इज़िल जमीअ सदर मिन सुब्हानल्लाह मा आज़म शान नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अजल्ल व मकानतहु व अज़मतहु अय्युहल अहिब्बा लक़द अलिमना वल्हम्दुलिल्लाहि बिमक़ामि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मर्तबतिहिल उलिया वलाकिन्न अस्सुआल अल्लज़ी यंबग़ी अन नतरहु अला अनफुसिना मा नुसीबुना मिन हाज़ल मक़ामिश शरीफ व मल फ़ाइदतु अल्लती तऊदु अलैना मिन शर्फ़ि नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़िहिल अय्याम गाफ़िला अन हाज़िहिल हक़ीक़ जलीला बिसबबिल जहली वल क़ुसूरी वन निस्यान वलाकिन्न बिहम्दिल्लाहि तआला व बिबरकति निस्बति नूरिल मशाइख़ क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ व निस्बति क़ुतबिल मशाइख़ क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ वफ़्फ़क़ना लिफ़हमि शै'इन मिन मक़ामि नबिय्यिहिल करीम व वफ़्फ़क़ना लिल इस्तिफ़ादति मिन हाज़ल फ़हमि फ़ी हयातिना हत्ता नकून मिनस सुअदाए फ़िद दुनिया वल फ़ाइज़ीन बिशफ़ाअतिही फ़िल आख़िरा
وعلى الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بشرف نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا صدق الاتباع له وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم طول عمرنا وعمر مرشدنا وعمر والدينا مع الصحة والعافية والسلامة آمين بجاه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. منقبت بزبان مليالم حافظ محمد نور الدين മുതഅല്ലിം മൗലവി അവൽ വിദ്യാർത്ഥി ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് നൂറുദ്ദീൻ മലയാള ഭാഷയിലെ മദ്ഹ് ഗാനമാല. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد. പടപ്പിൽ മുന്തും വിലായത്തിൻ്റെ ശരഫകിലം ഉയർന്ന് സയ്യിദി നൂറുൽ മശായിഖോരേ ഫൈദും ഉലകിൽ പരന്ന് ഇന്തിഹാ ഇന്നും ആരംഭമേകി പടർത്തിനൂരി സരണി ഒഴുകിയാലും ആരിഫിൻ നാമം ത്യാഗക്കടലാം ചരിതം മുത്തിനുമ്മത്ത് മുത്തിനുമ്മത്ത് ഇരുട്ടിലന്ന് പാപം പെരുത്ത് അലഞ്ഞ് നൂരി മസ്കനിൻ സുഗന്ധമേറ്റ് കണ്ണും മനവും നിറഞ്ഞ് പടപ്പിൽ മുന്തും വിലായത്തിൻ്റെ ശരഫകിലം ഉയർന്ന് സയ്യിദി നൂറുൽ മശായിഖോരേ ഫൈദും ഉലകിൽ പരന്ന് രാവ് 14 പൗർണമിയായെന്നിൽ നൂരിശ ഇന്നും തെളിഞ്ഞ് ആരിഫിൻ നാദം എൻ കാതുകളിൽ നിന്നും അലയടിക്കുന്നുണ്ടിവിടം മുജദ്ദിദരാം നൂരിയായെന്നും പ്രിയമുള്ളോരൻ ആരിഫായെന്നും ദീനിലേക്ക് പുതുജീവൻ സാനി മുഹയ്യദ്ദീനായി ശൈഖുനാ നൂരിശ സാനി ഉദിച്ചിടുന്നേ ദീനിലേക്ക് പുതുജീവൻ സാനി മുഹയ്യദ്ദീനായി ശൈഖുനാ നൂരിശ സാനി ഉദിച്ചിടുന്നേ പടപ്പിൽ മുന്തും വിലായത്തിൻ്റെ ശരഫകിലം ഉയർന്ന് സയ്യിദി നൂറുൽ മശായിഖോരേ ഫൈദും ഉലകിൽ പരന്ന്
നോക്കിട് നീ പൂമുഖത്തെ കൊന്ന് തുടച്ചിടും നിൻ പാപക്കറകൾ. നളറൊന്ന് നിന്നിൽ പതിഞ്ഞാലോടന്നുള്ളം തുടിച്ചിടുമേ റബ്ബിൻ സ്മരണ. പീഡിച്ചിട് നീ ഹക്കിൻ കരമേ അറിഞ്ഞിടണേ കാലത്തിനൂറേ. കഫൻ മുഖം മൂടും ദിനം കൂരിരുട്ടിൽ അലയും നേരം നൂരിശാസാനിയെ നീയും കൊതിക്കും അന്ന്. കഫൻ മുഖം മൂടും ദിനം കൂരിരുട്ടിൽ അലയും നേരം നൂരിശാസാനിയെ നീയും കൊതിക്കും അന്ന്. പടപ്പിൽ മുന്തും വിലായത്തിൻ്റെ ശരഫകിലം ഉയർന്ന് സയ്യിദി നൂറുൽ മശായിഖോരേ ഫൈലും ഉലകിൽ പരന്ന്. ഇന്തിഹായിന്നും ആരംഭമേകി പടർത്തിനൂരി സരണി. ഒഴുകിയാലം ആരിഫിൻ നാമം ത്യാഗക്കടലാം ചരിതം. മുത്തിനുമ്മത്ത് മുത്തിനുമ്മത്ത് ഇരുട്ടിലന്ന് പാപം പെരുത്ത് അലഞ്ഞ് നൂരി മസ്കനിൻ സുഗന്ധമേറ്റ് കണ്ണും മനവും നിറഞ്ഞ് പടപ്പിൽ മുന്തും വിലായത്തിൻ്റെ ശരഫകിലം ഉയർന്ന് സയ്യിദി നൂറുൽ മശായിഖോരേ ഫൈലും ഉലകിൽ പരന്ന്. ഇന്തിഹായിന്നും ആരംഭമേകി പടർത്തിനൂരി സരണി. ഒഴുകിയാലം ആരിഫിൻ നാമം ത്യാഗക്കടലാം ചരിതം. तकरीर बज़ुबान अंग्रेज़ी मोहम्मद शम्मासुर रहमान मुतअल्लिम मौलवी दुवम മൗലവി 2ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസുർ റഹ്മാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി വഹ്ദഹു വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ ലാ നബിയ്യ ബഅദഹു വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വമൻ നഹാ നഹ്വ.
أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا وشفينا وعلى آل سيدنا. Respected and honorable persons, my revered guide and master, Hazrat Qibla Shamsul Mashai, may your blessings endure. The distinguished scholars, the esteemed Khulafai Karam, respected teachers, and my beloved brothers in faith. First and foremost, I express my deepest gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, who out of His infinite mercy and kindness has bestowed one upon us the greatest honor of being born in the blessed ummah of His beloved Prophet, the leader of all creation, the crown of Medina, the leader of prophets and the master of the messengers, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Indeed, this is a distinction beyond measure and a source of everlasting pride. Moreover, in this age and turmoil and trials, when faith and values are being tested at every step, Allah subhanahu wa ta'ala has not left us alone. Rather, He has blessed us with the means to acquire true knowledge of Deen, the path of self-reformation and the spiritual nearness to Allah subhanahu wa ta'ala. He has granted us the scared connection with the chosen friends, the awliya ikram, among whom the noble personalities such as Hazrat Nurul Mashai and Hutubul Mashai shine recently as guiding lights for seekers of truth. Above all, it is a matter of immense fortune that Allah subhanahu wa ta'ala granted us the companionship and the guidance of our respected spiritual master, Hazrat Shamsul Mashai. May our blessings endure. Honorable audience, on this auspicious and blessed occasion of Failana Ozul Alama Failana Nuri, I stand before you with a great humility to speak on the noble subject of Tasawwuf. Honorable audience, when we speak of Tasawwuf, so many questions arise. Some people ask, is it a new religion? Is it a separate path from Islam? The answer is simple and clear. Tasawwuf is not a new faith. Tasawwuf is not an invention. Rather, Tasawwuf is the very essence of Islam. Tasawwuf, it is the soul of the Sharia. It is, in fact, Sharia itself its deepest form. My dear brothers, whatever teachings our beloved Prophet ﷺ brought to this world, Tasawwuf is nothing but their inner reality, their depth, their true spirit. As Shaykh al-Islam Zakaria al-Ansari, may Allah mercy on him, beautifully defined, التصوف هو علم تعرف به أحوال تزكية النفوس وتصفية الأخلاق وتعمير الظاهر والباطن لنيل السعادة الأبدية. Tasawwuf is the knowledge through which the soul is purified, character is refined, and both inner and outer states are disciplined, so that eternal happiness may be attained. My dears, according to this definition, Tasawwuf is, in reality, the science of purifying the soul, refining the character, and disciplining both an inner and outer states of a believer. Allah subhanahu wa ta'ala declares in the Quran, Qad aflaha man tazakka. Indeed, successful, he is the one who purifies himself. Moreover, Tasawwuf teaches us the way of ihsan. The Prophet ﷺ was asked, Mal ihsanu ya Rasulullah, O Messenger of Allah, what is ihsan? The Prophet ﷺ replied, Anta budallah ka'annaka taraha, fa'in lam takun taraha, fa'innahu yaraka. It is to worship Allah as though you see Him, and if you cannot see Him, then He sees you.
This hadith shows that the essence of tasawwuf is to live every moment with the awareness that Allah is present and watching over us. The Holy Quran confirms this reality. وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. And He is with you wherever you are. Allah's presence is everywhere, wherever you may be, whether inside the Kaaba or outside of it, whether in the masjid or in the marketplace, whether in your home or outside of it. Allah is with you. And the Prophet ﷺ emphasized these feathers, saying, "Aflalul imani anta ulama, anna Allah ma'aka haythu ma kunta." The best of faith is to know that Allah is with you wherever you are. Thus, tasawwuf teaches us the way of ihsan. Tasawwuf is the complete path of spiritual success. It is, my dears, it is a great blessings of Allah subhanahu wa ta'ala that in our times, the scared center of spiritual learning, the Hanka Arifia Nuria, continues to shine with its lights. This blessed Hanka is not a merely place of a gathering, it is the fountain of truth tasawwuf. Here, tasawwuf is taught in its purest form and early in the light of the Holy Quran and the noble hadiths. Let me be very clear. Not a single principle of tasawwuf goes against the Quran. Not a single teaching is contrary to the Sunnah. Whoever enters this Hanka realizes the truth, and no one has ever been able to prove otherwise. Respected listeners, when Hazrat Nurul Mashayikh Qaddasallahu Sirruhu Aziz for very first time spoke of tasawwuf in the land of Kerala, in the company of great scholars, it created astonishment. The sincere scholars, those who were seekers of truth, they accepted, they acknowledged tasawwuf, and they recognized the lofty station of Hazrat Nurul Mashayikh. And they are counted in the list of awliya, Allah, and they are none other than Zuhiri Shah Nuri, Nadiri Shah Nuri, Jamalullah Shah, Khalilullah Shah, Nawarullah Markadan, and many more. But else, there were others, scholars who feared losing their worldly status, their position, their influence. Out of that fear, they opposed tasawwuf. They shouted, they declared, the Nuri Shah Tariqat is misguidance. Some even went so far as to issue fatwas of kufr. But I ask you, my dears, has anyone till this very day been able to prove from the Quran or Hadith that tasawwuf is false? The answer is no. Their accusations were hollow, their objections were false. They were wrong then and they were wrong today. And what is the reality? The reality is this: the Nuri Shah Tariqat is flourishing in Kerala. It is rising day by day, stronger with every passing moment. And what is most astonishing? Many of those very opponents, those who once raised their voices against tasawwuf, today they themselves embraced it. They themselves admitted the truth and enter into the circle of tasawwuf. Respected audience, this is the power of the truth. This is the glory of tasawwuf. And this is the living proof of the truth of the Nuri Shah Tariqat. In conclusion, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, grant our honorable Shaykhuna a long life with wealth, health and being. Bless us all with lights and benefit of His spiritual guidance. Oh Allah, grant our honorable Shaykhuna a long life with wealth, health and great and have a respect at all. Oh Allah, grant blessings to our lives of parents, teachers and elders. Ameen bijay Sayyidil Mursaleen walhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. तकरीर बज़ुबान मलयालम मोहम्मद नसीरुद्दीन शोबे हिफ्ल क्लास विद्यार्थी मोहम्मद नसीरुद्दीन मलयाള ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കും.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله سبحان الذي أطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവിൻ്റെ സ്നേഹപൂങ്കാവനത്തിൽ സമന്മാരില്ലാതെ മെഹബൂബായി വാഴുന്ന മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചോരയിൽ പിറന്ന ഞങ്ങളുടെ റൂഹിൻ്റെ പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ മദ്ദുൽ ആലി തങ്ങളവരുകളെ, ജീലാനി തറവാട്ടിലെ രാജകുമാരന്മാരായ പീർസാദകളെ, ബാഹ്യാന്തര്യത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ മശായിഖന്മാരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഖുലഫാ നേതാക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, നൂരി പൂന്തോപ്പിൽ പൂമ്പാറ്റകളെ പോലെ പാറിയുല്ലസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി മിത്രങ്ങളെ, ആലങ്ങൾ പളക്കാൻ കാരണഭൂതരായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമുദായികളായ നാം എത്ര സൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അമ്പ്യാക്കൾക്ക് പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും ദുആ ചെയ്തിട്ടും ലഭിക്കാത്ത ഉന്നതമായ നിഅമത്താണ് അല്ലാഹു അവന്റെ ഫളിനാൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഹലീമ ബീബിയുടെ ഒട്ടകം യാത്രാ സംഘത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായിരുന്നെങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കിട്ടിയതോടെ എല്ലാവരെക്കാളും മുന്നിലായതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പിന്നിൽ അവസാനം വന്ന ഉമ്മത്താണെങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കിട്ടിയതോടെ എല്ലാവരെക്കാളും മുന്നിലായിരിക്കുകയാണ് നാം. ഏറ്റവും ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരും നാം തന്നെയാണ്. അന അവ്വലു മൻ യദ്ഖുലുൽ ജന്ന ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഏറ്റവും ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ ഞാനാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സമുദായത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രവേശനമുള്ളൂ. അമ്പിയാക്കളുടെ നേതാവായ റസൂലുള്ളാഹിനെ കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ ഔലിയാക്കളുടെ നേതാവായ ഗൗസുൽ ആലം മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന മാലയിലൂടെ, മൗലൂദിലൂടെ, റാത്തീബിലൂടെ, ഖുത്ബിയ്യത്തിലൂടെ അതേ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഗീതങ്ങൾ പാടുന്ന മലയാളികളായ നമുക്ക് ഗൗസുൽ ആലമിന്റെ ഒന്നല്ല, രണ്ടല്ല, മൂന്നല്ല, 4 തലമുറകളിലുള്ള ഓമന മക്കളെയാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 21ാം പൗത്രൻ ശൈഖുനാ നൂറുൽ മശായിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഉറക്കെ പറയൂ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സന്തോഷത്തോടെ പറയൂ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 22ാം പൗത്രൻ ശൈഖുനാ ഖുതുബുൽ മശായിഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 23ാം പൗത്രൻ ശൈഖുനാ ശംസുൽ മശായിഖ് മദ്ദുൽ ആലി തങ്ങളെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ 24ാം പൗത്രൻ ശൈഖുനാ ഖുർറത്തു ഐനി ശംസുൽ മശായിഖ് ഹുസൈൻ പാഷ മദ്ദുൽ ആലി തങ്ങളെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. തൂബാ ലിമൻ റാനി, തൂബാ ലിമൻ റാമൻ റാനി, തൂബാ ലിമൻ റാമൻ റാമൻ റാനി 21, മൻ റാമൻ റാനി 22, മൻ റാമൻ റാനി 23, മൻ റാമൻ റാനി 24. ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹു അൻഹു നൽകിയ വിജയിച്ചവരുടെ 4 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കയ്യിൽ കിട്ടിയവരാണ് നാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്.
ബഹുമാനികളെ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളായ ഈ മഹാന്മാരോടുള്ള അടുപ്പം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബുമായുള്ള നമ്മുടെ അകലം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. 1500 കൊല്ലങ്ങൾ മുമ്പ് മക്കത്ത് ജനിക്കുകയും 63 വർഷം അറേബ്യൻ മണൽത്തരികളെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിനെ പുറം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധുക്കളായി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആകാശവും ഭൂമിയും സർവചരാചരങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലോക സൃഷ്ടായ അല്ലാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ, ആ നൂറായ മുത്തു റസൂലുള്ളാഹിനെ അകം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പാവികളായി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതും സാധിച്ചില്ല, ഇതും സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ദുനിയാവിലെ നാം വന്നത് എന്ത് കാണാനാണ്? ഈ ദുനിയാവിലെ ഇതല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് കാണാനുള്ളത്? അള്ളാഹുവിനെ കാണാനാണോ പൂതി? അത് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുകയില്ല കൂട്ടരെ. അതിനെ വേറെ ലോകമുണ്ട്, അവിടെ ചെന്നാൽ കാണാം. ഈ ദുനിയാവ് മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണാനുള്ള ലോകമാണ്. ഇവിടെ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹിനെ കണ്ടാൽ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനെ കാണാം. ഖുദാ കോ देखना चाहे कोई तो हम ये कहते हैं, खुदा को देखना चाहे कोई तो हम ये कहते हैं, वो देखे आपका മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആഖിറത്തിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിനെ കാണണോ? ഇവിടെ വെച്ച് റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് കണ്ണുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടറുടേതാണ് ഈ കാണുന്ന കസേര. കണ്ണുണ്ട്, കാഴ്ചയില്ല, കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടറുടേതാണ് ഈ കാണുന്ന കസേര. കൽബില്ലാത്തവർക്ക് കൽബുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടറുടേതാണ് ഈ കാണുന്ന കസേര. കൽബുണ്ട്, തെളിച്ചമില്ല, തെളിച്ചമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടറുടേതാണ് ഈ കാണുന്ന കസേര. കാണേണ്ടത് കണ്ടാൽ കണ്ണ് കണ്ണാണ്, കാണേണ്ടത് കണ്ടാൽ കണ്ണ് കണ്ണാണ്, കാണേണ്ടത് കാണാത്ത കണ്ണ് പുണ്ണാണ്. സർവ്വലോകങ്ങൾക്കും റഹ്മത്തായി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നബിയെ അങ്ങ് നാം അയച്ചിട്ടുള്ളത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. ആ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് അല്പം സുർമയാക്കി കണ്ണിൽ തേക്കാൻ തയ്യാറാവുക കൂട്ടരെ. എന്നാൽ പിന്നെ ആലമീനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ റഹ്മത്തിനെ നമുക്കും കാണാം. ആ സുർമ കച്ചവടക്കാരൻ്റെതാണ് ഈ കാണുന്ന കസേര. ഈ കസേരയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ കസേരയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മൈലുകൾക്കപ്പുറമുള്ള മദീന മുനവ്വറ വരെ കാണാൻ സാധിക്കും. 1400 കൊല്ലം മുമ്പുള്ള മദീന മുനവ്വറ വരെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിനെ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള അമേരിക്കയെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഉള്ളും പുറവും നബിയുടെ നൂറ് കൊണ്ട് മുനവ്വറാക്കിയ ശംസുൽ മശായിഖ് എന്ന് കാണിക്കാൻ കഴിയുകല്ലേ? തീർച്ചയായും കഴിയും. രാജ്യങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ളതും കാണിക്കും, കൊല്ലങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ളതും കാണിക്കും. അവരുടെ ഓരോ രോമകുത്തിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ശബ്ദം ഹം നൂർ ഹേ, ഹം നൂർ ഹേ, ഹം നൂർ ഹേ, ഹം നൂർ, हम नूर है, हम नूर है, हम नूर है, हम नूर, हर रग में है फैले हुए अनवार मोहम्मद. अल्लाह ताला अलक दीर्घायुष माफियत नाल कनाल वर्धिकटे. आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मनक़बत बज़ुबान अरबी മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് ഫാദിൽ സുവർ. ഫാദിൽ അവസാന വർഷ വിദ്യാർത്ഥി. മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് അറബി ഭാഷയിൽ മൻഖബത്ത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا يا شيخي يا أحمد محيي
سبت نور الهدى يا نور شجيلاني يا شيخي يا أحمد محي الدين سندي يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني يا منبع النور يا بحر الهدى كرما يا منبع النور يا بحر الهدى كرما أنت الملاذ إذا ضاقت بنا القدم يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني يا شيخي بالله في كرب ومعضلة يا شيخي بالله في كرب ومعضلة أنت السراج ونور الليل في ظلمي يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني أنت الشفيع غدا يوم الحساب إذا أنت الشفيع غدا يوم الحساب إذا هاجت خطايا البراء في موقف عظمي يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني أرجو شفاعتك العلا مدى عمري أرجو شفاعتك العلا مدى عمري أنت المعين لنا في الشد والنعم يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني يا شيخنا الغوثى يا نور الهدى أبدا يا شيخنا الغوثى يا نور الهدى أبدا إنا نرجوك في الدنيا وفي القدم يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني يا شيخ ابن المنير رازيا أبدا يا شيخ ابن المنير رازيا أبدا عبد الله
فحفظه يوم الحشر بالألم يا شيخي يا أحمد محي الدين سندي يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني يا سبت نور الهدى يا نور شجيلاني. तकरीर बज़ुबान मलयालम हाफिज़ मोहम्मद हिबतुर रसूल मुतालिम आलिम दुआ ആലിം 2ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥി ഹാഫിദ് മുഹമ്മദ് ഹിബത്തുർ റസൂൽ മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. വിലായത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യം ഏതെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളിലോ ഏതെങ്കിലും ഗോപ്രായങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളിൽ അല്ല, മറിച്ച് യഥാർത്ഥ വിലായത്ത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യത്തിന്റെയും വിനയത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ ശൈഖുനാ വ മുർഷിദുനാ തവ്വലല്ലാഹു ഉംറഹു മഹാനവർകളെ വിലായത്തിന്റെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യമായി ഏറ്റെടുത്ത ശൈഖുനായുടെ വിശിഷ്ട സന്തതികളെ തൗഹീദിന്റെ ദീപ്തി തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ വേണ്ടി നിയുക്തരായ ശൈഖുനാ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഖുലഫാക്കളെ, മറ്റു മുരീദന്മാരെ, മുരീദത്തുകളെ, മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, മറ്റു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവൻ നമ്മെ അവന്റെ ഹബീബിന്റെ ഖൈറു ഉമ്മത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ അഖീദയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന, നമ്മുടെ അഖീദയെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന ഉത്തമരായ ഉന്നതരായ മശായിഖന്മാരുമായുള്ള ഉന്നത നിസ്ബത്ത് നൽകി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. ബഹുമാനികളെ, ഗൗസുൽ ആലം റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഫൈലാനു കൊണ്ടും നൂറുൽ മശായിഖ് തങ്ങളുടെ ഫൈലാനു കൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ ഈ പരിപാടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഞാൻ സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അൽ അംബിയാഉ വൽ ഔലിയാഉ അഹ്യാഉം ഫിൽ ഖുബൂർ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ബഹുമാനികളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വളരെ സവിശേഷമായ സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ. ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണ പദത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ യാതൊരു ഏറ്റവ്യത്യാസവുമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ പരോക്ഷമായി എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. പ്രവാചകന്മാർക്കാണ് അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വമുള്ളത്. കൂടാതെ ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ സ്ഥാനമല്ല ഒരു വലിയനുള്ളത്. എന്താണ് ഇത്തരം വേർതിരിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നോക്കിയാൽ ഈമാനും തഖ്വയുമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
കാരണം ഹജ്ജത്തുൽ വിദാഇൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നടത്തിയ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അറബിക്ക് അനറബിയെക്കാളോ വെളുത്തവന് കറുത്തവനേക്കാളോ യാതൊരു മഹത്വവുമില്ല. മറിച്ച് നിങ്ങളിൽ മഹത്വമുള്ളവർ ഈമാനും തഖ്വയുമുള്ളവരാണ്. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു തഖുല്ലാഹ്. പ്രവാചക പരമ്പരകളെ നോക്കിയാൽ അവരാണ് നമുക്ക് തഖ്വയിൽ നിന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ചു തന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളവർ അവരാണ്. തുടർന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകക്കാരായ ഔലിയാക്കളാണ്. കാരണം അവരെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞത്, അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ് ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ അല്ലദീന ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂൻ. അവർ മുത്തഖീങ്ങളാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് പല വ്യത്യാസങ്ങളുമുണ്ട്. അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നത് കേവലം ഭൗതിക ജീവിതം കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല. അവന്റെ പ്രയാണത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതം എന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിന് ശേഷവും അവന് ജീവിതമുണ്ട്. അതായത് ആലമു ഷഹാദക്ക് ശേഷം അവൻ എത്തുന്ന ഇടമാണ് ആലമുൽ ബർസഖ്. തുടർന്ന് മഹ്ശറയും പിന്നീട് സ്വർഗമോ നരകമോ. മരണമെന്നത് അവന് ശാശ്വതമായ നാശമല്ല. അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു മക്ക മുശ്രിക്കുകൾ. മൻ യുഹ്യിൽ ഇളാം വഹിയ റമീം എന്നവർ ചോദിച്ചിരുന്നു. മരണത്തോടെ ഈ ജീവിതവുമായുള്ള മുഴുവൻ ബന്ധവും പാടെ അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധഭോഷ്കാണ്. മരണപ്പെട്ടാലും അവന്റെ ഖബറിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്. അത് ജഡത്തിന്റെ ജീവിതമല്ല, മറിച്ച് ആലമുൽ മിസാലിലുള്ള ജീവിതമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, വലാ തഹ്സബന്നല്ലദീന ഖുതിലു ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാത് ബൽ അഹ്യാഉൻ ഇൻദ റബ്ബിഹിം യുർസഖൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ബലി കഴിച്ചവരെ കുറിച്ച് അവർ മരിച്ചവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കൂടി പാടില്ല. പിന്നെയോ അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഭക്ഷണവും മറ്റും നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കവി പറഞ്ഞു, ഖദ് മാത ഖൗമുൻ വമാ മാതത് മകാരിമഹും വആശ ഖൗമുൻ വഹും ഫിന്നാസി അംവാത്. മഹത്തുക്കൾ അവർ മരിച്ചവരാണെങ്കിലും അവരുടെ സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ മഹത്തുക്കളല്ലാത്തവർ അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അവർ മരിച്ചവർക്ക് സമാനമാണ്. റവൽ ബൈഹഖി അൻ അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തൊട്ട് ബൈഹഖി ഇമാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ അംബിയാഉ അഹ്യാഉൻ ഫീ ഖുബൂരിഹിം യുസല്ലൂന. അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ ഖബറുകളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ നിസ്കരിക്കുക വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം വരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരു കേടും കൂടാതെ അന്ത്യനാൾ വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ ഹറമ അലൽ അർള് അൻ തഅകുല അജ്സാദൽ അംബിയാ. അമ്പിയാക്കളുടെ ശരീരത്തെ തിന്നുക എന്നത് ഭൂമിയുടെ മേൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഹാന്മാർ, അവർ അമ്പിയാക്കളാവട്ടെ ഔലിയാക്കളാവട്ടെ, അവരുടെ ജീവിതകാലത്ത് നാം ഏത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി അവരെ സമീപിച്ചിരുന്നോ അതുപോലെ അവരുടെ മരണശേഷവും നമ്മുടെ ആഗ്രഹ സാഫല്യത്തിന് വേണ്ടി നാം അവരെ സമീപിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും. അല്ലാതെ അവരെ ആരാധിക്കുകയോ മറ്റോ അല്ല. എന്നാലല്ലേ ശിർക്കും കുഫ്റുമാവുകയുള്ളൂ. കേവലം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിലെ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ഒരു രാജാവിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല പ്രമാണിമാരിൽ നിന്നും വല്ല ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നാം അവരോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുള്ളവരായി ബന്ധപ്പെടുന്നു. ഇത്ര തന്നെയാണ് ഇതിലും നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനെല്ലാം പുറമെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ പറയുന്നത്, അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ്, അവരുടെ അവയവങ്ങൾ അള്ളാഹു ആകുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളും അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളും എല്ലാ സൃഷ്ടികളെക്കാളും അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തവരാണ്.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത് എന്താണ്? അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ചവരാണെങ്കിലും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, വലാ തഖൂലു ലിമൻ യുഖ്തലു ഫീ സബീലില്ലാഹി അംവാത് ബൽ അഹ്യാഉൻ വലാകിൻ ലാ തശ്ഉറൂൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ബലി കഴിച്ചവർ അവർ മരിച്ചവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത്. മാത്രമല്ല അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമ്മെ സമീപിച്ചിരുന്നത്, അതുപോലെ അവരുടെ മരണശേഷവും നാം അവരോട് സഹായം ചോദിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവർ നമ്മുടെ സഹായത്തിനായി എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ബഗ്ദാദിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചില അക്രമികൾ പ്രവേശിച്ചു. തൽക്ഷണം വീട്ടുകാർ ജീലാനി തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഒരു രൂപം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അക്രമികൾ അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോവുകയും ഉണ്ടായി. ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ജീലാനി തങ്ങളുടെയും അല്ലാത്തവരായ മറ്റു മശായിഖന്മാരുടെയും ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരം കാരണമായിട്ടാണ് അവരുടെ നേർച്ചകളിൽ ആടുകളെയും കോഴികളെയും അരിയും പച്ചക്കറിയും എല്ലാം നൽകപ്പെടുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ചോദന. മുസ്ലിം ജനത എന്ന് വേണ്ട, അമുസ്ലിം ജനത പോലും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വിചിത്രത. അവർ സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ നാം ഇങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അതെല്ലാം കേവലം ശിർക്കും കുഫ്റുമാക്കി മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ വിഷബീജം കുത്തി നിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുടില ശ്രമങ്ങളെ കാലം തിരുത്തി എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ചുരുക്കി പറയട്ടെ, മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിന് നിരവധി തെളിവുകളും ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും നമുക്ക് നിരത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും ഇന്ന് ബർസഖിയായ ജീവിതം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും മനസ്സുകളെയും അവർ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അർഹതയും യോഗ്യതയും ഇല്ലാതെ തന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഉന്നതരായ സുഹൃത്തുക്കളായ ഔലിയാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം നൽകി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ നൂറുൽ മശായിഖ് അലൈഹി റഹ്മത്തുഹു വ റിദ്വാൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ ഖുതുബുൽ മശായിഖ് അലൈഹി റഹ്മത്തുഹു വ റിദ്വാൻ, ഇവരുടെയും അവരുടെ ജാനശീനായ ശൈഖുനാ വ മുർഷിദുനാ തവ്വലല്ലാഹു അംറഹു മഹാനവറുകളുടെയും ആത്മീയ ബന്ധം നൽകി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? അവരുടെ പാത പിന്തുടരുക, അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ പതിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ആത്മീയ ബന്ധം, അവരുടെ സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ പ്രത്യേക കരുണയിലേക്കും അവന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേക ശഫാഅത്തിലേക്കും അവന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ ആത്മീയ തണലിലേക്കും നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ശൈഖുനാ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും സിഹത്തും സലാമത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ജാമിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രസംഗ പരിപാടിയുടെ ഈ പരമ്പര ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മഗ്രിബിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ്. അതുവരെ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദന്മാരുടെ താലീം ഉണ്ടായിരിക്കും. तलबाए जामिया आरिफिया नूरिया के तकारीर के प्रोग्राम का सिलसिला इंशाअल्लाह बाद मगरिब फिर चलता रहेगा जब तक खाना तैयार होने तक इंशाअल्लाह तालीम बयान यहाँ पर होगा. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا